सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट है ना। विंटर्स काफ़ी एग्रेसिव होए पे इस वारी। तो देखो लास्ट वीडियो विच आपां एनालिसिस किया सीगा कि स्टडी मटीरियल की चाहिए इस पेपर लई है ना। तो पॉलिटी लई की पढ़ना है, हिस्ट्री लई की पढ़ना है, वो सारी चीज़ां आपां देखियां। अज वाली वीडियो बहुत स्पैशल तो इंपॉर्टेंट है उन्होंने लोगों लई स्पैसीफिकली जो वो एस्पिरेंट्स लई जो इस साल जिहड़ा मोस्ट लाइकली पंजाब PCS 2023 होएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं है ना। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं एक तो सारे तो क्वेश्चन पूछना चाहना है कि सब तो इंपॉर्टेंट एनालिसिस या स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है जब भी आप अपने प्रैपरेशन प्लान बनाइए कि आप किवें पढ़ीए या आप किहड़े सबजैक्ट्स पढ़ीए, उन्होंने सबजैक्ट्स आप की पढ़ीए। तो मैनू ये लगता है कि सवाल का जवाब ये होना चाहिए कि लास्ट ईयर वो पेपर का एनालिसिस करिए कि लास्ट ईयर पेपर किदा दा आया सीगा एंड उस तो बाद आप डिसाइड करिए कि अगला पेपर दे भी शायद अगर वही ट्रेंड होवे तो किवें उस ट्रेंड को फॉलो किया जाए। तो अज आप इसे करके डिस्कस करांगे कि लास्ट ईयर जो पंजाब PCS 2021 दे विच होया सीगा ओदा एनालिसिस करते हैं प्रीलिम्स दा एंड उहदे विच देखते हैं कि किहड़े सबजैक्ट सीगे जिन्हां विचों सब तो ज़्यादा क्वेश्चन आए सी, किहड़े सबजैक्ट सी जिन्हां नूं बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, सो दैट आप इस साल भी उस ही हिसाब की जो है प्रैपरेशन कर सकीए। तो पिछले साल का जो PCS का पेपर सीगा वो जिवें तुहानूं सबनूं पता है कि 2020 दे विच उहदी नोटिफिकेशन आई सी एंड 2021 दे विच एग्जाम कंडक्ट किया गया सीगा। तो ਉਹਦੇ मैं सारे एनालिसिस किए बाद एंड मैं ये पाया कि आप ना डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच पहला तो लगाइए कि सब तो टॉप ते किहड़ा सबजैक्ट सीगा जिस चों मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, फिर उस तो बाद किहड़ा सबजैक्ट सीगा। तो जो मैं तुहानूं ये पूरा एनालिसिस दस रहा ये मैं तुहानूं डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच दस्सण दी जो है कोशिश कर रहा है। तो सब तो पहला जिहड़ा इंपॉर्टेंट मैनूं लग्या कि इंडियन इकोनॉमी दे विचों काफ़ी जिहड़े क्वेश्चंस देखण नूं मिले। इंडियन इकोनॉमी दे विचों ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस जिहड़े है लास्ट ईयर आए सीगे एंड काफ़ी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के सीगे लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सीगे जिन्हां नूं बहुत ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चाहिए सीगी। सैकेंड जिहड़ा इंपॉर्टेंट सबजैक्ट रहा दैट इज़ करंट अफेयर्स। मतलब ये बहुत ही इंटरस्टिंग सीगा क्योंकि PCS करंट अफेयर्स चो इन्ने क्वेश्चंस नहीं पूछती सीगी बट लास्ट ईयर 19 क्वेश्चंस इन्होंने करंट अफेयर्स चो पूछे। तो तुसीं देखो कि 23 क्वेश्चंस तो इकोनॉमी चो आ गए, 19 करंट अफेयर्स चो आ गए, तो ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चंस सिर्फ इन्हां दोनों टॉपिक्स के विचों ही जो है PCS ने पूछ ले। फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के विचों भी 13 क्वेश्चंस देखने को मिले, अगेन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सीगे। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर चो तकरीबन 12 क्वेश्चन जिहड़े हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर चो आए। जनरल साइंस जिवें पहला PCS की करती सी जनरल साइंस चो क्वेश्चंस पूछती सीगी लेकिन इस बार उन्होंने टेक्नोलॉजी दे विचों बहुत क्वेश्चंस पूछे एंड ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी चो देखने को मिले। पॉलिटी हमेशा तो ही बहुत वड्डा सबजैक्ट रहा है पंजाब PCS दे विच लेकिन लास्ट ईयर इहदी वैल्यू थोड़ी जी घट गई, थोड़ा रिड्यूस हो गया पॉलिटी एंड पॉलिटी दे विचों 9 क्वेश्चंस देखने को मिले एंड क्वेश्चंस काफ़ी डूएबल सीगे। इनफैक्ट मैनू ये क्वेश्चंस बड़े ईजी या फिर मॉडरेट लेवल के लगे, इन्ने टफ नहीं सीगे। जोग्राफी की भी गल करिए तो 8 क्वेश्चंस 8-9 क्वेश्चंस जोग्राफी दे विचों आंदे हैं विच इज़ अगेन यही ट्रेंड रहिंदा हमेशा ही जोग्राफी दे विचों। एंड सब तो इंटरस्टिंग चीज़ है कि बहुत घट क्वेश्चंस आए पंजाब स्पैसीफिक। तो जिवें पिछले सालों के PCS पंजाब तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बई पंजाब की हिस्टरी तो, पंजाब की जोग्राफी तो, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पंजाब GK तो पूछे गए। तो इत्थों ये पता चलता है कि PCS थोड़ा थोड़ा अपने आप को रीजनल आइडिया तो रिमूव करके थोड़ा जिहा UPSC के लैवल पर जा रहा है। जिवें UPSC जो क्वेश्चन आते हैं जनरली उस तरीके के जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए। तो पेपर थोड़ा जिहा मॉडरेट टू डिफिकल्ट सीगा कहिए तां ही कट ऑफ जिहड़ी है वो नीचे गई। तो पिछला जिहड़ा PCS होया सीगा उहदे विच कट ऑफ 290 गई सी जनरल कैटेगरी लई। तो पिछले साल दा सारी 244 कट ऑफ ही रह गई सी जनरल मेल लई। हुण मैं थोड़ा जिवें सबजैक्ट्स जिहड़े मैं तुहानूं दस्से उहदे विचों मैं बेसिक जिहा एक आइडिया दूंगा कि बई जिवें हिस्ट्री चों किस टाइप के क्वेश्चन जिहड़े पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री जो क्वेश्चन आया कि भाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फॉर्मेशन दे विच कौन रिस्पॉन्सिबल सीगा। तो मॉडर्न इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पालास बारे पूछा इन्होंने कि भाई पालास जिहड़े सीगे उन्हां बारे की स्टेटमेंट करैक्ट हैगी कि पाला कदों आए, बुद्धिस्ट सीगे कि नहीं सीगे। तो एंशिएंट इंडिया जिवें कि पहला कदे भी नहीं क्वेश्चन आते सीगे एंड बड़ी एंशिएंट इंडिया के वो टॉपिक जिहड़े
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਵਨ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਡੀਵਲ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਮਤਲਬ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਐਂਡ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਮ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡੈਮ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਨਾ ਥਾਲਗਾਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥਾਲਗਾਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਥਾਲਗਾਟ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੋਸ਼ੀ ਲਿਓਂਗ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਵੇਂ NCERT ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਹਾਰਡਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, 6th ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 6th ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂਏਬਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਕਨੋਮੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਟਲ 45 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਦੋਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ HDFC, ICICI ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ। ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਓ ਫ੍ਰੀ ਸਰਟਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। DNA ਬੜਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। तो करंट अफेयर्स का मतलब लास्ट ईयर ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ GI ਟੈਗਸ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਪੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੂਏਬਲ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ UPSC ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ PPSC ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।